اگر آپ اپنی لائف میں ریسنٹلی کسی مسکیریج یا ابورشن جیسے ناگوار سرکمسٹانسز سے گزرے ہیں، آپ کوئی فیمیل ہیں اور اس ایپیسوڈ کے بعد آپ کا آپ کے پارٹنر کے ساتھ ریلیشن شپ خراب ہو گیا ہے، آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں رہی، آپ کو بہت زیادہ ڈپریشن ہو رہا ہے، اینگزائٹی ہے، آپ کو ہر وقت مایوسی ہے، اس کے علاوہ خاص طور پہ آپ کے جو فائنینسز ہیں، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ان پہ بہت بری طرح اثر پڑا ہے، آپ کی جو فائنینشیل ابنڈنس آپ ڈیزرو کرتی ہیں یا آپ کا ایک لیول جو رہا ہوگا پاسٹ میں، اس ابورشن یا مسکیریج کے بعد یہ چیز زیادہ خراب ہو گئی ہے، آپ کو فائنینشیل اسٹرگل زیادہ فیس کرنی پڑ رہی ہیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، آپ کا ریلیشن شپ دن بدن خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہے، بغیر کسی ایکسٹرنل ریزن کے، بغیر کسی دکھنے والی وجہ کے، ہر روز لڑائیاں، ہر روز نئے نئے مسائل، اور آپ کو اس سب میں بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے، اور آپ سمجھتی ہیں کہ شاید کوئی ایکسٹرنل سرکمسٹانسز اس سب کا سولوشن ہو سکتے ہیں یا رسپانسبل ہو سکتے ہیں، بٹ دا ریالٹی از کہ آپ جس چیز سے سفر کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں دا کرس آف این ان بورن بیبی۔ اسپرچل ورلڈ میں جب کوئی بھی فیمیل ابورشن یا مسکیریج کا ایکٹ کرتی ہے، دیٹ از بیسکلی آپ کہہ لیں کہ اسپرچل ورلڈ میں اس کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا، دس از ناٹ اے گڈ اومن، اور ہر کام کی اسپرچل ورلڈ میں اگر آپ کوئی برا کام کریں گے تو اس کے برے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ایک لائف کو ٹرمینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو لائف آپ کی ووم کو یا آپ کی باڈی کو ایز اے سیف سینٹر چوز کرتی ہے۔ جب آپ اس لائف کو ٹرمینیٹ کرتے ہیں تو اس کے بہت سے سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں، لانگ ٹرم میں بھی اور شارٹ ٹرم میں بھی۔ شارٹ ٹرم میں جو آپ کو فوراً چیزیں ہوں گی وہ یہ ہوگی کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ ڈکلائن ہونے لگے گی، آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت بری طرح افیکٹ ہوگی، آپ کے فائنینسز خراب ہوں گے، آپ کا جو پارٹنر ہے اس کے ساتھ آپ کے لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس پارٹنر کے ساتھ پرماننٹ آپ کا ریلیشن شپ بھی ختم ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو ان بورن سول ہے وہ بیسکلی ریونج سیک کرتا ہے، اس کا اینگر ہوتا ہے، اس کا ریتھ ہوتا ہے جو آپ کے اوپر زیادہ پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا فادر، کیونکہ آپ اس چائلڈ کو کیری کر رہی تھیں، اور جب آپ نے اس لائف کو ٹرمینیٹ کیا ہے فار واٹ ایور ریزنس، ناؤ یو آر کرسڈ۔ اس قرض کو ہٹانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، کیا چیزیں ہیں، اس کے بارے میں بھی میں آتی ہوں، لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ لانگ ٹرم کازز۔ جو عورتیں لیٹ سپوز کہ آپ کا جس ڈیٹ کو بھی آپ اپنا ابورشن یا مس کیریج کیری آؤٹ کریں گی، ہر ڈے کی ایک انرجی ہوتی ہے، جس ڈے پہ آپ وہ ایڈ کرتی ہیں، لیٹ سپوز اس ڈے کی انرجی اسپرچل نالج کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھی، یا منی کے ساتھ ریلیٹڈ تھی، یا پھر وہ بیوٹی کے ساتھ ریلیٹڈ تھی، تو آپ کے آنے والے جتنے بھی چلڈرن ہوں گے ایز اے پنشمنٹ فرام دا اسپرچل ورلڈ آپ کے بچوں میں وہ چیز پریزنٹ نہیں ہوگی۔ اور اس چیز کی ریمیڈی سو فار، جب تک آپ اس کرسڈ سول کو آپ اس ان بورن بیبی کے سول کو آرام نہیں دیں گے، اس کے کرس کو یا اس کے اینگر کو کام ڈاؤن نہیں کریں گے، اس سے اپولوجائز نہیں کریں گے، اس کو ہیلپ نہیں کریں گے موو آن کرنے میں تاکہ وہ کسی اور باڈی یا کسی اور مدر کو چوز کرے، تب تک آپ کے ساتھ یہ ایشوز چلتے رہیں گے۔ لانگ ٹرم میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی ریلیشن شپ کام نہ کرے، یہ چیز سوری اباؤٹ دیٹ، یہ چیزیں بہت سیریس ہیں۔ سننے میں شاید آپ کو یہ چیزیں اتنی سیریس نہ لگیں، لیکن کوئی بھی فیمیل جو ابورشن یا مس کیریج کے پروسیجر سے گزری ہے وہ ان چیزوں سے بہت ایزیلی ریلیٹ کر سکتی ہوگی، خاص طور پہ اگر وہ مس کیریج یا ابورشن اس کی اپنی مرضی سے نہیں کیا گیا، اس کو مجبوری میں کرنا پڑا ہے۔ لانگ ٹرم میں اس چیز کی جو کانسیکوینسز ہیں فادر پہ تو آتے ہی آتے ہیں، جس پرسن کے ساتھ آپ کا جو آپ کا پارٹنر تھا اس کے اوپر بھی اس کے کانسیکوینسز آئیں گے، وہ یہ ہوں گے کہ ان کی بھی مینٹل ہیلتھ خراب ہوگی، ان کے بھی فائنانسز خراب ہوں گے، لیکن آپ کہہ لیں کہ ان کے اوپر اس کا اثر کم ہوگا، آپ سے آلموسٹ 50% لیس، لیکن لانگ ٹرم میں ایسی فیمیل جو ایسے ایکٹس کرتی ہیں ان کی فیوچر میں
ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई रिलेशनशिप बना ही ना पाएं, क्योंकि वो जब भी रिलेशनशिप बनाना चाहेंगी तो अनबॉर्न बेबी का सोल आके बाकी इस चीज को प्रोटेक्ट करेगा कि कहीं और कोई बेबी इस तरह से सफर ना करे, एंड दैट इज वाई आपका वो रिलेशनशिप भी वहां से टूट जाएगा. आप जितनी मर्जी कोशिश करें आपका रिलेशनशिप नहीं चलेगा अनलेस एंड अनटिल आप इस चीज को, इस कर्ज को रिमूव करें. सेकंड, आप इतना स्ट्रगल करेंगे फाइनेंशियली. लेट्स सपोज कि यू आर समबडी, अ वुमन ऑफ टैलेंट्स, आपके पास हर चीज है, बट डिस्पाइट दैट यू वुड नॉट हैव इट कि आप अपने फाइनेंसेस को या अपने एक्सपेंसेस को प्रॉपरली कवर कर पाएं, और आपके बिला वजह आपके नुकसान होने लगेंगे, बिला वजह की आपकी लड़ाइयाँ झगड़े में आप फंसने लगेंगे. और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में आप इस चीज़ पे भी पहुंच जाएं कि यू माइट नॉट बी एबल टू कैरी अ बेबी, अगर आप ये एक्ट बहुत ज़्यादा रिपीट करती हैं अपनी लाइफ में. सो कर्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी, इसके बारे में हमारी सोसाइटीज़ में ओपनली मैंने तो कभी किसी को बात करते हुए नहीं सुना, बट ये चीज़ें रियल हैं. और इस चीज़ का इलाज किस तरह से किया जाता है वो ये है कि आप सबसे जो अच्छा तरीका है वो ये है कि आप कंसल्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए एक, आप कह लें कि एक सेरेमनी सी होती है जिसमें उस अनबॉर्न बेबी को हेल्प किया जाता है क्रॉस ओवर करने के लिए इस फिजिकल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ताकि वो आपको मज़ीद डिस्टर्ब ना किया जा करे. इसके अलावा इसी तरह के रिचुअल्स होते हैं जिसमें उस बेबी, जो भी उस सोल की डिमांड्स होती हैं उनको वो चीज़ें दी जाती हैं और आपकी कम्युनिकेशन उनके साथ इस्टेब्लिश करवाई जाती है, ताकि नेक्स्ट वो आपको तंग ना करें, आपको पीस से रहने दें और वो खुद भी अपनी लाइफ में या उनकी जो भी स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें मूव ऑन कर जाएं. ये भी बहुत ज़्यादा होता है कि लेट्स सपोज आपने एक बेबी सोल का आपके ऊपर कर्ज था, आपने उस कर्ज को रिमूव किया, तो कल को आप जब दोबारा से कंसीव करेंगी तो वही सोल आपके पास दोबारा भी वापस आ सकता है. सो इस चीज़ का इलाज करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप एक फ़ीमेल हैं. स्पिरिचुअल मामलों को, फीमेल्स को तो बिल्कुल भी कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स आर स्पिरिचुअल बींग्स. मर्द जो हैं दे आर मोर मटीरियल बींग्स. सो बीइंग अ फीमेल, अगर आप ऐसे किसी प्रोसीजर से गुजरी हैं, आपको लगता है कि आप किसी से ये बात नहीं कर सकती, यू आर टू शाय टू इवन से अबाउट दिस थिंग्स, और आपको खुद को भी आप जज करती हैं, आप खुद से नफरत करती हैं, या आप खुद को अच्छा नहीं समझती इस बात के लिए क्योंकि आपने ये एक्ट किया, तो things happen in life. इंसान, ख़ासतौर पे फीमेल्स, आई फील लाइक दे आर वेरी वल्नरेबल. हम बहुत वल्नरेबल जेंडर हैं और हम लाइफ में बहुत सी चीज़ें कर जाते हैं जो हम करना नहीं चाहते, लेकिन स्टिल देयर इज़ ऑलवेज अ चांस. और ये वीडियो बनाने का मकसद, आप लोगों तक ये बात पहुंचाने का मकसद यही है कि आप तक ये चीज़ें पहुंचें. अगर आप में से किसी हेल्प, किसी को इस कर्ज को रिमूव करने की ज़रूरत है, आप में से किसी का अबॉर्शन हुआ है या मिस कैरेज आपने किया है या टर्मिनेट करने की कोशिश की है लाइफ को, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग रीच आउट करें. रीच आउट करने के लिए आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, डायरेक्टली कमेंट करके आप मुझे मेंशन करके बता सकते हैं, एंड देन वी कैन टेक इट फ्रॉम द कंसल्टेशन एंड दैट. ये डिपेंड करता है कि आपका, हर इंसान का केस डिफरेंट होता है, हर फीमेल का केस डिफरेंट होता है, क्योंकि हर सोल डिफरेंट होता है. और ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितने अरसे बाद उस लाइफ को टर्मिनेट किया था. 8 months में किया था, 6 में किया था, 4 में किया था, व्हेन डिड यू डू इट, एंड अकॉर्डिंगली जितना ज़्यादा ड्यूरेशन उसका होता है उसी के अकॉर्डिंगली उसकी रेमेडी दी जाती है. जाहिर है जितनी ज़्यादा आप कह लें कि एंग्विश या पेन आपने अनजाने में उस सोल को कॉज की है, उतनी ही आपको उसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ ऑफरिंग या कुछ करना पड़ता है. इट्स मोर लाइक अ रिचुअल. अगर आप समझती हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आप खुद से बात नहीं करना चाहेंगी उस सोल से, या आप उससे इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते, देन सिंपली आप, आई ऑल्सो गिव दिस सर्विस जिसमें आप सिंपली मुझे अपनी सारी सिचुएशंस को एलेबरेट कर सकते हैं, एंड देन एवरीथिंग विड बी टेकन केयर बाय मी. सो इस इशू के बारे में ज़्यादा माशरे में बात नहीं होती है, एंड आई डू फील लाइक इस माशरे में बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सी फीमेल्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, इवन मैरिड वुमेन हैं जो कि अब्यूजिव मैरिजेस में होती हैं, एंड वन वे और अनदर दे एंड अप टेकिंग दिस हॉरिबल एक्ट. तो प्लीज़, अगर आपने पास्ट में ऐसा कभी हुआ है या
कभी नहीं भी हुआ है तो ऐसे एक्ट से दूर रहें. स्टे अवे फ्रॉम अपने आप को इतना नॉलेजेबल बनाएं कि आपको पता हो, और आप प्रॉपर प्लानिंग से अपने जो है आने वाली जनरेशन की लाइफ को प्लान करें. किसी की भी लाइफ के साथ प्ले मत करें. एंड क्योंकि इस तरह करने से आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर जो रहमत होती है, जो अच्छी एनर्जीज होती हैं, वो आपके पे से हट जाती हैं और एक ब्लैक एनर्जी आपके ऑरा को सराउंड करती है. और नो मैटर व्हाट, आप सदका दें, आप दुआएं करें, आप चांटिंग्स करें, जब तक आप प्रॉपरली रिचुअल करके उस कर्ज को रिमूव नहीं करेंगे, आप इस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते. So that's the topic of today's video. If you guys like this video, this topic, please let me know, and let me know कि आप next video किस topic पे देखना चाहेंगे. And it's always a pleasure hearing from you guys. अगर आप लोगों ने मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो let's do it right now. अगर इस चैनल को आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, बिकॉज द थिंग्स, जो बातें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, ये बातें किन्हीं किताबों की नहीं हैं, ये सिर्फ कहीं से सीखी हुई बातें नहीं हैं. एवरीथिंग आई शेयर विद यू is directly received from across the realms, from guardian angels, from so many positive sources, and from my own intuition and my knowledge and my skills. So make sure ये जो बातें हैं ये आपको कहीं और से नहीं मिलेंगी. तो make sure तमाम लोग जो आप समझते हैं इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं या गुजर सकते हैं, उनके साथ आप ये तमाम चीज़ें शेयर करें ताकि वो भी सेफ रहें, आप भी सेफ रहें, and the world becomes a much more happier and positive place. With that, I'll be signing off. This is your beautiful host, Ramsha Chaudhary, signing off from London. Take care, everybody. Goodbye.